पुंसस्थानो विर्व्यासे माहिते वाहितं यदायुः शतमेवाजतराशकराशरशन्तानो ब्रह्मा पुतरासो जतरा पितारो भवन्ति मानो मदयारी गंगां गंगेत यो ब्रुवान् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोके स गच्छति सांगतोपि वायः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वाह्याभ्यन्तरस्तुतिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः और विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्यस्य ब्राह्मणोद्वितीये पदार्थे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्तरे भूर्लोके भुवर्लोके स्वर्लोके महर्लोके जनोलोके तपोलोके सत्यलोकाक्ष सप्तलोके द्वितीयायां शुभ महापुण्यतिथौ शुक्लपक्षरान्वितायां मूला नक्षत्रे मंगर्मपत्नी सुचरिता नामधेयस्या प्रथम कुमारः सह कुटुम्बस्य सह परिवारस्य चिट्पल्लिका क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य संसिद्ध्यर्थम् ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयिदैवं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पं सिद्धिरस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेशरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहावडीमहे गातुं जज्ञाय गातुं जज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिर्षा पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्रपात् शभूमिं विश्वतो वृत्वा चतुष्षष्टदशाङ्गुलं पूरुक एवेदग्गुं सर्वं निदभूतं भूतानि द्विपादश्यामृतं देवे ॐ आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा पुंडरीकाक्षा पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेशरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपयत्रियम् ओम त्वां गन्धर्वा आगनस्वामिन्द्रस्तां बृहस्पतिः त्वामोकदेश्वारमुच्यत ओम भूर्भुवस्वः अक्षरान् समर्पयामि अक्षन्नमे मदं तस्यप्रिया हरि ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनम् ओम एनवद्धो बलिराजा दानविन्द्रो महाबला केन त्वामनवद्नामे रक्षे माञ्चल शुभ मुहूर्तोऽस्तु चञ्चल अनुकूलता फलसिद्धिरस्तु योग्यमाविदाच्छोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दिशमान् धूर्भातिदं धूर्भजं वयं धूर्भा हरि ओं मध्याय नित्यं महेशं रजतकिरणं चन्द्रावतं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परसमृगवराभेति हस्तं प्रसन्नं पद्मासेनं समन्तास्तान् समर्पयामि सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ओं भूर्भुवस्वः नारिकेयफलं समर्पयामि బ్రహ్మన్పల్లి గ్రామం గతంలో
ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది బాగున్నది కాబట్టి ఇబ్బంది అవుతుంది. మేము గ్రామం షిఫ్ట్ చేసుకుంటామని మా దృష్టికి తెచ్చిన తర్వాత ప్రజల అభిప్రాయం మేరకు ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టడం జరిగింది. బ్రిడ్జ్ కట్టిన తర్వాత గ్రామస్తులు షిఫ్ట్ అయ్యారు. అదేవిధంగా షిఫ్ట్ అయిన గ్రామానికి అప్పుడు ఇల్లు కానీ రోడ్స్ కానీ డ్రైనేజ్ కానీ అన్ని కట్టించడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా గ్రామ పంచాయతీ లేదంటే గ్రామ పంచాయతీ భవనానికి 20 లక్షలు ఇచ్చాము. అదేవిధంగా వ్యవసాయానికి పోవడానికి రోడ్డు లేవంటే ఒక 6 lakhs ఇచ్చినాము రోడ్ల కొరకు. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రోడ్డు లేదు అంటే రెంజల్ నుంచి బ్రహ్మన్పల్లికి వచ్చే వరకు వచ్చే రోడ్డు కూడా 20 లక్షలతో ఆ రోడ్డు కూడా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసే వచ్చాం. మీ అందరికీ వ్యవసాయానికి పోవడానికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కాకుండా తప్పనిసరిగా ఇంకా ఏదైనా మిగిలిన ఉంటే ఇప్పుడు ఆ క్యాంప్ వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు, ఇది దుబ్బతండ కానీ ఇంకెవరు చెప్పింది ఇటువంటివన్నీ తప్పనిసరిగా రేపు వచ్చేదాంట్లో పెడదాం. అదేవిధంగా గ్రామస్తులందరూ పోయిన షిఫ్టెడ్ గ్రామం వాళ్ళ ఇళ్ళ ప్లాట్స్ ఇళ్ళన్నీ టెంపుల్కి రాసిస్తాం, గుడికి ఇన్కమ్ కావాలి కాబట్టి అని అంటా ఉన్నారు. నేను తహసీల్దార్ చెప్పాను ఇప్పుడే. అది ఏంది అవన్నీ చూసిన తర్వాత వాళ్ళందరితో ఏ విధంగా ప్రొవిజన్ ఉంది ఆ టెంపుల్కు రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి గ్రామస్తులు తయారున్నారు కాబట్టి అది కూడా తొందరనే పరిశీలిస్తారని చెప్తూ, అదేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కేవలం 10-11 నెలలనే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ల కొరకు కోడున్న 3 months పోను మీ రైతులను దృష్టిలో పెట్టుకొని గత ప్రభుత్వాలు చెప్పినాయి కానీ చేయలేదు. చెయ్యక మన పిల్లల పైన లోన్లు తీసుకొచ్చి ఇంట్రెస్ట్ 6,000 మంత్లీ కట్టవలసి వస్తూ ఉంది. అయినా అవన్నీ కట్టుకుంటూ కూడా మనకు రైతులకు ఇంత 21,000 కోట్లు రుణమాఫీ చేశాం. అదేవిధంగా వడ్లు కొంటున్నాం, బోనస్ అన్నారు, బోనస్ కూడా అందరికి ఇచ్చినాం. ఈ విధంగా రెండో పంట కూడా మీరు మీ ఇష్టం కానీ దీనికి కూడా బోనస్ ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. తప్పనిసరిగా అన్నీ చేసుకున్నాం. కేవలం ఒకటే పంట కాకుండా మీరు కూడా ఏదైనా పంట మార్పిడి, ఇప్పుడు మొక్కలు వేస్తే చక్కెర గ్రామం బాగొస్తుంది. ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ షుగర్ పెడుతున్నారు ఏమన్నా అసలు ఫ్యాక్టరీ ఉంటే పెట్టుకోవాలి. తప్పనిసరిగా మీరందరూ అనుకుంటే ఫ్యాక్టరీ కూడా గత ప్రభుత్వాలు నడిచే ఫ్యాక్టరీని బంద్ చేసి దానిపైన లోన్ పెడితే 200 కోట్లు మనం లోన్ కూడా మనం కట్టాం. దాన్ని కూడా మీ అందరి అభిప్రాయాల మేరకు 60 టన్నులు మన అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ మీకు గ్యారెంటీ ఇస్తే 60 టన్నులు వస్తే 2 లక్షల పంట వస్తే షుగర్ కేన్ పెడతామంటున్నారు. పెడతామంటున్నారు కాబట్టి తప్పనిసరిగా మన దాన్ని కూడా మీ అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకున్న తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చి ఆ ఫ్యాక్టరీ నడుస్తుందా, పాతదైందా, షిఫ్ట్ చేయాలా, ఎది చేయాలో చెప్తూ అవి కూడా మీ అందరు పెట్టమంటే మేము ఇవి కూడా ఆలోచిస్తామని చెప్తూ తప్పనిసరిగా మీరందరూ రైతులు ధైర్యంతో ఉండాలి. అదేవిధంగా స్కూల్లో టీచర్లకు కూడా తప్పనిసరిగా నాకు 75 మార్క్స్ ప్రతి సబ్జెక్టులో 75 మార్కులు తెప్పిస్తామని చెప్పిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి అయినంత మటుకు మీరు గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే మన పిల్లల్ని అడ్మిషన్ చేయాలని కోరుతాం.